بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون
بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à vous toutes et tous pour ce nouveau live, notre rendez-vous hebdomadaire. Et comme d'habitude, je vais commencer ce live par un petit rappel que je ferai suivre ensuite par ma question du jour. Et puis, nous aborderons les différentes questions qui seront traitées durant cette soirée. On raconte qu'un cheikh, c'est un récit qui a été rapporté par de nombreux auteurs, par des orateurs également, ou des exhortateurs. On relate qu'un cheikh, un imam, enseignait à ses élèves l'importance de la parole de l'unicité, al-tawhid, la parole de la ilaha illallah. Il leur enseignait son importance, sa valeur, et aussi le sens dont elle en est porteur. Le sens dont elle en est porteuse, plutôt. Alors, cet imam et ce cheikh avait un certain intérêt pour les animaux. Il aimait bien les animaux. Et certains de ses élèves ont eu l'idée de lui offrir un perroquet. Alors ils lui ont acheté un perroquet, ils lui ont offert. C'est un cadeau de la classe. Voilà, cher professeur, c'est pour vous. Il a apprécié le geste. Et vu que dans son domicile, c'était quelqu'un qui était très porté sur le dhikr, le perroquet a entendu à maintes reprises cette parole revenir, la ilaha illallah. Et quelquefois, il ramenait son perroquet avec lui. De temps à autre, il le ramenait dans son lieu de cours. Et ce perroquet répétait
il répétait à longueur de journée La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Passé un temps, les élèves ont trouvé leur professeur, leur cheikh, triste et en larmes. Quand ils se sont enquéris de sa situation, il leur a dit, en fait, le perroquet est mort. Le perroquet que vous m'avez offert est mort parce qu'il a été attaqué par un chat. Et ce chat l'a déplumé et l'a tué. Les élèves ont directement réagi avec beaucoup de compassion en lui disant, mais dans ce cas, nous allons vous acheter un autre animal, ou un autre perroquet si vous aimiez les perroquets. Et regardez la remarque que va faire ce cheikh, cet imam, ce professeur. Il va dire en fait, moi je ne pleure pas pour la mort du perroquet. Moi je pleure pour cet état dans lequel était ce perroquet et qu'il a interpellé lui personnellement. Les élèves ne comprennent pas. Comment l'état du perroquet a pu vous interpeller et vous inquiéter? Sachant que c'est un animal qui meurt et qui devient poussière, Dieu l'a créé pour remplir un rôle dans cette vie, mais vu qu'il n'est pas responsable, il ne sera pas ressuscité ni jugé. Et donc la raison pour laquelle il a été envahi par cette tristesse et ce chagrin, c'est parce qu'il dit à ses élèves, la raison de ma profonde tristesse et de mon chagrin amer, c'est que la réaction du perroquet m'a beaucoup interpellé au moment où il s'est fait attaquer par le chat. Tout le temps, depuis qu'il l'a, tous les jours, à longueur de journée, il ne cesse de répéter La ilallah. C'est un perroquet, La ilallah. Mais au moment où le chat l'a attaqué, il ne répétait plus cette parole-là. Il criait, parce qu'il voyait la mort arriver, et il se sentait en danger avant tout par l'attaque de ce chat. Et là, le cheikh dit ensuite, il dit en fait, cet animal répétait La ilaha illallah du bout de sa langue seulement. C'est normal, c'est un animal. Parce que ce n'était pas enraciné en lui. Et il dit, moi, ce que je crains pour moi-même, c'est que cet exercice de La ilaha illallah, cette parole sublime que je répète souvent, j'espère au moment de ma mort de ne pas être comme ce perroquet, de perdre l'usage de ce mot, d'être effrayé par la mort, d'être perturbé, désarçonné, déboussolé par ce qui m'attend et par ce qui m'arrive, au point que je perdrai le fil, je perdrai le nord, je perdrai la boussole que représente cette fameuse parole La ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'elle n'était répétée que par la langue, mais le cœur ne suivait pas. J'ai choisi d'introduire mon rappel par ce récit parce que ce récit comporte une leçon intéressante. C'est la nécessité d'essayer de travailler à enraciner ces paroles sublimes, ces nobles paroles, al-kalimu tayyib pour reprendre le terme coranique, ces nobles paroles que nous répète tous les jours, que ce soit dans nos prières, dans nos invocations, dans nos adhkar, dans ces formules d'évocation de Dieu que nous faisons le matin, le soir, et en tout moment de la journée, dès que nous en avons l'occasion. On doit essayer de faire en sorte que ces paroles-là puissent nous impacter de l'intérieur, qu'on puisse y trouver un enracinement. Parce qu'effectivement, nous pourrions rejoindre cet imam, ce cheikh, ce professeur, dans sa crainte et son inquiétude. Et nous craignons d'être à l'image de ce perroquet. Au moment où on est déstabilisé par la mort qui arrive, qu'Allah nous en préserve, on est perdu, on perd nos repères, on perd nos moyens et on oublie cette parole. Et moi je me souviens, il y a quand même une petite vingtaine de cela, une petite vingtaine d'années, il y a le papa d'un frère que je connais qui était décédé. Bon, ce papa, rahimahullah, avant son décès, bon, il n'était pas dans le din, si vous voulez. Il priait pas, il errait quelque peu, rahimahullah. Et le souci, c'est que l'inquiétude de son fils, qui m'avait contacté le jour même du décès de son père, parce que son père est décédé à la maison. Et en fait, son père est décédé, il n'était pas malade. Il était bien portant. Mais il a eu un malaise. Et au moment où son épouse essayait de lui faire prononcer, parce qu'elle sentait qu'il partait, ça s'est fait très vite. Au moment où elle essayait de lui faire prononcer la shahada, il la regardait dans les yeux, mais il était incapable de prononcer la shahada. En fait, il bégayait.
sa voix bloquait. Et puis s'en est allé. Bon, après, ce n'est pas à nous de juger qu'est-ce que Dieu lui a réservé. Après, Allah alam, nous, on estime que ça reste un musulman et on a le devoir d'invoquer pour lui la rahma, la clémence et la maghfira, le pardon. Mais quand même, ça interpelle. Ce genre de fait interpelle. Dans le sens où on doit tous et tous s'interroger comment sera notre fin. Et en fait, il y a une équation très simple à retenir. La fin de chacun d'entre nous sera exactement à l'image de la vie que nous avons vécue. Je répète, la fin de notre vie sera exactement à l'image de la vie que nous avons vécue. Quelqu'un qui a vécu dans le contact avec Dieu, quelqu'un qui a vécu dans le contact avec le Coran Karim, quelqu'un qui a vécu dans le contact avec la vertu, la piété, la bonté, la générosité, ce sont des personnes qui non seulement elles sont appréciées par Allah Azza wa Jal, par Dieu, elles sont appréciées par leur entourage, par les gens à qui cette personne a fait du bien. Et ces personnes-là, Allah Azza wa Jal leur facilite leur fin de vie. Il y a un taysir, il y a une facilitation qui arrive à la fin de leur vie. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, et c'est vraiment à l'aune de cette remarque que l'on peut comprendre la parole prophétique lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam disait innamal a'malu bil khawatim. Les actes, donc nos actes, nos œuvres, ne valent qu'en fonction de leur conclusion. En fait, si tu veux voir ce que vaut tes valeurs, regarde comment tu meurs. Comment tu mourras? C'est très simple. La façon dont nous allons mourir, parce que ce moment fatidique viendra pour chacun d'entre nous, kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort, comme le dit le Saint-Coran, ce sera le reflet de la vie qu'on a passée. Alors celui qui a passé sa vie dans l'oubli de son créateur, dans l'insouciance, dans l'errance, ou même dans la dunya, il courait tout le temps après la dunya sans la rattraper, il y a des risques qu'il rencontre, à moins que Rabbul Alamin ne soit clément à son égard à ce moment-là, il y a des risques qu'il rencontre des difficultés dans ces derniers moments. Et je vous rappelle le verset que j'avais cité lors du live précédent, très important, qui se trouve dans la sourate Fussilat. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit ربنا الله, notre Seigneur auquel nous nous attachons, c'est Allah Azza wa Jal. ثم استقاموا. À partir du moment où ils l'ont reconnu comme Seigneur, comme Maître, ils font tout pour se mettre sur son chemin, l'istiqama, la droiture. Au moment de la mort, tatanazzalu alayhimul malaika, les anges descendent, ceux qui accompagnent l'ange de la mort. Et je tiens à corriger une expression très en vogue dans le monde musulman. On a tendance à qualifier ou appeler, surnommer l'ange de la mort Azraïl. Or, Azraïl n'est pas un nom qui a été retenu dans la tradition prophétique, ni non plus dans le Saint-Coran. Le seul nom qui lui a été donné, c'est Malakul Maut. Malakul Maut. Donc Azraïl est une appellation qui n'existe pas. Il semble que cette appellation provient des gens du livre Ahlul Kitab, donc Azraël. Mais elle ne trouve pas de source, en tout cas, ou de mention dans nos sources à nous musulmanes. Donc ça, c'était une petite correction que je tenais à apporter par rapport à cela. Donc les anges descendent à ce moment-là. Et que disent ces anges à ce croyant ou à cette croyante qui s'apprête à partir? N'ayez pas peur et ne soyez pas triste. N'ayez pas peur parce qu'effectivement le moment de la mort c'est un moment d'angoisse. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est là que l'apaisement, la quiétude, la sérénité descendent sur le cœur de ce croyant. Il s'apaise à ce moment-là. Et ne soyez pas triste. Parce que c'est vrai, il y a une tristesse. On est en train de quitter ce monde. C'est là où nous avons tous nos repères. C'est là où nous avons vécu depuis que notre mère nous a mis au monde. C'est là que nous y laissons nos amis, nos biens, nos connaissances, etc. Donc on part pour un autre monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré. Allah tahzanu. Allah takhafu wa la tahzanu. Ne soyez pas tristes. Et ça, c'est une belle annonce. Wa abshiru, la suite, bil jannati allati kuntum tu'adun. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle. C'est un paradis qui vous a été promis.
Ce fameux paradis que vous lisiez lorsque vous récitez le Saint-Coran, ce fameux paradis dont vous avez pris connaissance lorsque, par exemple, vous lisiez un livre dans la tradition prophétique, ou lorsque vous écoutez un sermon, ou dans un cours, ou un séminaire, ou une conférence, à partir du moment où vous avez habité votre âme, votre cœur, votre conscience, par cette rencontre ultime d'Allah Azza wa Jal, par ce souci de se retrouver dans son paradis éternel, les anges disent à ce moment-là, on vous annonce la bonne nouvelle. Vous allez y arriver, Inch'Allah. Vous allez y parvenir. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Et surtout, ne soyez pas triste. Car ce que vous allez voir maintenant sera bien plus formidable, bien plus fantastique, bien plus impressionnant que tout ce que vous avez laissé derrière vous. Et ce sera du réel et pas de l'artificiel, comme la dunya, comme cette vie d'ici-bas. Donc, pour cheminer lentement mais sûrement vers la conclusion de notre rappel, le plus important pour nous, c'est deux choses. Premièrement, c'est ihsanul amal, c'est essayer d'améliorer nos œuvres. On va peut-être pas les parfaire, parce que nous restons des êtres humains faibles, avec nos défauts, nos manquements, nos moments de distraction, nos moments où on est perturbé, nos moments de trouble aussi. Mais essayons d'améliorer, d'accord, pour aspirer à ce ihsan au niveau de l'œuvre, d'accord, ihsanul amal. Et à côté du ihsan al-amal, c'est la continuité. Et enfin, un troisième élément que je peux rajouter, donc la continuité, mieux vaut peu, mais qui s'inscrit dans la continuité, que beaucoup, et qui s'achève par une interruption. Et c'est pour ça qu'Aïcha, lorsqu'elle interroge le messager, elle lui dit « Ya Rasulallah, Ayyul a'mal ahabbu ilallah » Quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Regardez, subhanallah, quelle question pose Aïcha. Donc elle veut jouir de l'amour divin. Et pour jouir de l'amour divin, elle a besoin de connaître cette œuvre ou ces œuvres qui peuvent lui faire gagner cet amour divin. Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Que répond le prophète? Il lui dit Adwamuha wa in qallat. Ce sont les actions qui sont continues, qui sont pérennes, fussent-elles minimes. Même si elles sont peu, mais on est dans l'assiduité. Attention, cela ne veut pas dire qu'on se contente du minimum. On se doit d'essayer d'en faire plus. Mais à comparer entre une personne qui en fait beaucoup, mais qui est tout le temps dans l'interruption, le chamboulement, et quelqu'un qui tient son cap et qui résiste alors qu'il en fait peu, c'est clair que cette deuxième personne sera meilleure que la première. Mais, bien sûr, dans l'absolu, il faut toujours en faire plus. D'accord? Ça, c'était le deuxième élément. Donc, ihsanul amal, et c'est d'améliorer l'œuvre, notre œuvre, qu'elle soit une œuvre d'ordre spirituel ou d'ordre temporel. Et, comme je viens de l'indiquer, donc nous avons ihsan al-amal et nous avons aussi la continuité, la pérennité. Puis, nous avons un troisième élément très important. C'est d'invoquer le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder al-thabat. Autrement dit, de raffermir nos cœurs sur cette voie. Parce que personne ne sait comment se termineront ces jours, ou plutôt, comment seront ces jours à l'avenir. Personne ne le sait. Regardez ce que disait ici le prophète, comme le rapporte Abdullah ibn Umar, il dit Yumsi al-mar'u mu'minan wa yusbihu kafira. L'individu est dans une soirée, il est croyant, et le lendemain, il ne l'est plus. Donc c'est pour ça que l'une des invocations, pour cette raison, l'une des invocations du messager, qu'il répétait souvent, alors que lui, il est préservé par Dieu. Wallahu ya'simuka minan nas. Dieu te préserve des gens, te préserve de toutes les influences nocives, quelles qu'elles soient. Et pourtant, de par son humilité, il ne cessait de répéter ce genre d'invocation. Allahumma muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Seigneur, toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ton dîn, sur ta voie. Parce que vous savez, il n'y a de garantie pour personne. Wallah, il n'y a de garantie pour personne. Il ne faut surtout pas te dire, voilà, moi je prie 5 fois par jour, alhamdoulilah, je fais le bien, je jeûne, je donne l'aumône, la zakat, j'essaie d'être utile envers mes prochains. Personne, exactement personne, absolument personne ne sait si ce chemin que l'on poursuit sera toujours le même.
dans les jours, mois, semaines ou années à venir. On ne le sait pas. On peut très bien complètement dévier. Et d'ailleurs, le prophète le disait dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il disait, ça doit nous interpeller, il dit Walladhi nafsi biyadih, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa kitab, fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Dit l'un d'entre vous, dit le prophète sallam, œuvre durant toute sa vie. Il accomplit des œuvres qui sont censées le conduire à al-Jannah, au paradis, puis, lorsqu'il ne reste entre lui et le paradis, lorsqu'il ne reste entre lui et le paradis, qu'est-ce que le livre du destin prévoit? Puis du coup, il fait des œuvres qui sont censées conduire à l'enfer, et il s'y retrouve. Et l'inverse aussi. C'est pas le kitab, c'est dhira. Illa dhira, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer, ou le paradis dans le premier cas, qu'une coudée. Donc, l'un d'entre vous accomplit des œuvres, des actions, des actes qui, bien sûr, que Dieu désapprouve, qu'Allah désapprouve, et qui normalement conduisent vers l'enfer. Et lorsqu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée, le voici qu'il se repentit, qu'il fait des bonnes œuvres, qu'il s'améliore, et ce seront ces œuvres-là, ces dernières œuvres, qui seront un sauf-conduit pour lui. Donc là, le prophète, lorsqu'il tient ce propos, je rappelle, c'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, lorsqu'il tient ce propos, c'est pour rappeler à tout un chacun d'entre nous que rien n'est acquis, rien n'est gagné. Donc on doit absolument tout faire. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres maintenant que ta fin sera radieuse. Il faut absolument s'inscrire dans ces trois éléments-là. Je rappelle, ihsanul amal, tendre toujours vers le meilleur dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Deuxièmement, inscrire nos œuvres dans la continuité. Et troisièmement, invoquer constamment le Seigneur en toute humilité, l'invoquer constamment, de maintenir nos cœurs sur la droiture, de ne pas nous dévier, de faire en sorte que nos œuvres, par un moment de faiblesse ou d'insouciance, ne nous dévient pas de la trajectoire, comme un train qui sort des rails. C'est ça qu'il faut craindre en réalité. Et donc, je pense que c'est vraiment la leçon du jour aujourd'hui, ou de cette soirée, c'est de tout faire absolument pour aspirer à ce que notre fin, à ce que l'acte final que nous allons signer dans cette vie, soit un acte marqué par le sceau de la réussite. Au point que, au moment où Rabbul Alamin décide de nous rappeler à lui, nous partions en paix, en quiétude, en sérénité, avec à la bouche, sur la langue, cette dernière parole qui marquera la fin, la rupture entre cette vie d'ici-bas et l'autre vie vers laquelle nous allons, qui est la parole de la ilaha illallah. Et ce n'est pas un hasard si le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhira kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole dans cette vie est la ilaha illallah, il accédera au paradis. Et je rappelle, ce n'est pas une affaire. Il ne faut pas croire que c'est. Maintenant, on a facile à le répéter. Mais au moment où nous sommes pris dans l'engrenage de la mort et de l'agonie, qu'Allah Azza wa Jal la facilite pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes pris dans l'engrenage de ça, je peux vous garantir que ce n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de terminer ces derniers instants par cette parole. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un décède dans un coma, par exemple, ou comme dans le cas de certains de nos frères et sœurs, et nous avons connu le Seigneur pour eux, la rahma, la clémence et le maghfira, le pardon, qui sont décédés suite au Covid et qui ont été mis dans un état de coma artificiel. Ça ne veut pas dire que vu qu'ils n'ont pas prononcé, ce n'est pas bon pour eux. Ça, on n'a pas à juger, mais il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit que nous, on ne le voit pas, mais il y a un état d'esprit. Et cet état d'esprit que cette personne en voie de partir, qu'elle seule ressent, même s'il est dans le coma, parce que c'est un monde encore que même la médecine ne maîtrise pas complètement, même s'il est dans le coma, il n'y a que lui et Dieu
qui savent ce qui se passe à ce moment-là et comment se fait son départ. D'accord? Donc, n'ayons pas des jugements hâtifs. Une fois, quelqu'un m'avait fait cette remarque en me disant oui, mais moi, mon proche, il est décédé dans son sommeil. Est-ce que ça veut dire que c'est grave parce qu'il n'a pas prononcé la shahada? Non, pas nécessairement. Il est mort dans son sommeil. Dieu l'a rappelé à lui, mais l'instant de son départ, nous, on ne le sait pas, on n'y était pas là, et même si on était là, on ne pourrait pas le remarquer. Mais l'instant du départ, c'est là que tout s'est joué. Est-ce que c'est un départ qui a été facilité, même en étant dans son état de sommeil ou de coma, ou il n'a pas été facilité, ou il a été difficile? Ça, il n'y a que lui, le concerné, et Allah Azza wa Jal qui le savent. D'accord? Mais ce qui va faciliter, c'est ce qui est avant. Tout ce qui a été fait en amont. Avec les 3 remarques que je viens de faire, je les rappelle, Inch'Allah, Ihsanul Amal, tendre à améliorer nos œuvres. Deuxièmement, Ad-Daymouma, inscrire nos œuvres dans la continuité. Et troisièmement, Su'alullah Thabat, demander au Seigneur subhanahu wa ta'ala qui raffermit nos cœurs et nos pas sur cette voie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est pour ce qui était du rappel, Inch'Allah. Alors, la question du jour que je souhaiterais aborder, il y a une sœur qui m'a posé une question et je souhaiterais faire de sa question ma question du jour. Cette sœur m'a demandé, au vu maintenant du confinement toujours en cours, comme vous le savez, les mosquées sont fermées, les associations également, donc il n'y a plus vraiment d'activité. Et la sœur s'interrogeait par rapport à la quête du savoir et de la connaissance. Comment faire dans ce genre de circonstances où ces espaces et lieux où nous apprenions, nous puissions continuer, même s'ils sont fermés, nous puissions continuer sur notre lancée. En tout cas, je tenais vraiment à remercier notre sœur pour cette question plus que pertinente et que le Seigneur subhanahu wa ta'ala lui accorde ainsi qu'à nous tous et tous un savoir utile et bénéfique, Inch'Allah. Alors, je pense que le croyant a pour habitude, ou a pour principe, de toujours s'apprendre, de toujours apprendre à s'adapter, quelle que soit la situation. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation un peu perturbée et perturbante que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas. L'individu, l'homme, l'être humain, doit juste s'adapter aux nouvelles contraintes, aux nouvelles circonstances. Et alhamdoulilah, nous vivons à une époque où nous avons une véritable révolution de l'informatique, de la connaissance et de la communication. Vous savez, lorsque je lis dans certains livres d'histoire qui évoquent, d'ailleurs c'est assez amusant parce que quand je lisais ça, je ne pouvais pas ressentir ce que ça voulait dire. Dans le sens où, dans ces livres d'histoire, je lisais certains passages il y a quelques années qui évoquaient justement les épidémies, la peste, les pandémies qui ont fait des ravages, qui ont fait des milliers, si pas des millions de morts, que ce soit en Europe ou en terre d'islam. Et les gens, à un moment donné, ils devaient rester enfermés chez eux. Ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Mais à l'époque, il n'y avait ni téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas moyen de communication. Donc les gens sont enfermés chez eux et doivent attendre que ça passe. Aujourd'hui, alhamdoulilah, cette pandémie, et nous invoquons le Seigneur qui nous en libère, Inch'Allah, et qui libère toute l'humanité, parce qu'elle en souffre. Cette pandémie, nous l'avons vécue, même si elle reste difficile, parce qu'on perd des gens qui nous sont chers, qui nous sont proches. Mais à côté de ça, on est quand même avantagé par rapport aux anciennes générations, au peuple qui ont vécu dans les siècles passés et qui ont connu des périodes de pandémie et d'épidémies ravageuses qui ont fait beaucoup de dégâts. Eux n'avaient pas ces moyens de communication, nous les avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut tout à fait continuer et poursuivre la quête du savoir qui reste, je le rappelle, un devoir, un impératif de la foi pour tout homme et toute femme, autant dans le domaine religieux que dans le domaine profane. Le croyant se doit d'apprendre, on doit s'inscrire dans cette posture d'être un apprenant permanent. On ne peut pas rester un jour sans apprendre quelque chose d'utile, bien sûr. Et effectivement, ici, il y a pas mal de plateformes présentes sur le net
qui proposent des cours. Bon, je n'en fais pas la publicité ici, c'est pas mon rôle, mais il suffit de bien se renseigner et vous pouvez facilement vous inscrire à certaines plateformes qui font des cours ou des séminaires en distanciel, vu que le présentiel n'est pas possible. À côté de ça, il y a toujours aussi moyen de s'organiser au niveau de son temps, par rapport à la lecture, par rapport aux ouvrages que nous avons chez nous. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, vous toutes et tous, et d'autres qui ne nous suivent peut-être pas dans cette soirée. Nous avons dans ce mailing list que j'ai mis sur pied avec mon honorable équipe, nous avons dépassé les 800, je pense, les 860, si pas plus, de personnes inscrites. Je pense qu'on a approché les 900 personnes qui se sont inscrites pour recevoir chaque mois, Inch'Allah, une liste suggestive d'ouvrages. C'est formidable. En tout cas, j'en suis très heureux, très content. Et je tenais à vous féliciter, vous toutes et tous. Inch'Allah, ce point-là, je l'aborderai normalement dans le courant du week-end. J'écrirai un post sur ma page Facebook avec une sorte de mot d'emploi pour expliquer comment ça va se dérouler, cet envoi de listes suggestives d'ouvrages à lire et découvrir. Donc je reviens par rapport à ça. Donc la lecture aussi, chez soi, on peut faire un programme de lecture et s'organiser en ce sens. Bien sûr, on ne perd pas de vue, ça on le répète tout le temps, on ne perd pas de vue le Saint-Coran, le Coran Karim, qui doit avoir toujours la priorité, mais le Coran n'empêche pas de lire autre chose aussi. Malheureusement, il y a des musulmans qui pensent que lit juste le Coran, le reste délaisse-le, ce qui n'est pas vrai. Le Coran, certes, on s'abreuve, on se nourrit, on s'enrichit, mais ceci ne nous empêche pas, ça ne nous empêche pas de lire autre chose, autre que le Coran. Parce que si les premiers musulmans ne lisaient que le Coran, tout ce riche patrimoine islamique qu'ils ont rédigé et écrit, il n'aurait jamais existé. Nous avons un patrimoine islamique, appelez ça si vous voulez bibliothèque islamique, peut-être la plus riche au niveau mondial et universel. Des millions d'ouvrages écrits par nos savants anciens et contemporains, mais qui ne traitent pas tous, qui n'ont pas tous un lien avec le Coran Karim, qui traitent d'autres domaines, religieux et profanes. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'être juste et équilibré dans sa façon de voir les choses. Et oui, la place du Coran est là, mais en même temps, je peux lire autre chose, d'autres ouvrages, qu'ils soient religieux ou profanes. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il n'y a pas de contradiction. Et ce n'est pas un délaissement du Coran comme pourraient le comprendre certains. Loin s'en faut. Il y a aussi une part de dhikr aussi, sur lequel, et ça je pense aujourd'hui, on a plus besoin aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de se nourrir aussi de dhikr, d'invocation, dans ces moments vraiment cruciaux. La sœur évoquait aussi dans son message, elle a évoqué, mais de manière furtive, la question de l'interprétation des hadiths. Bon, l'interprétation des hadiths, il faut déjà dans un premier temps, avoir une certaine connaissance de la langue arabe. Une certaine connaissance de la langue arabe qui nous permet déjà de comprendre les termes arabes pour commencer. Parce que le prophète s'exprime en arabe. Et donc de ce fait, pour interpréter un texte et coranique et prophétique, il faut déjà être outillé au niveau linguistique. Je ne peux pas interpréter un texte traduit dans une autre langue qui n'est pas sa langue originelle. D'accord ? Donc, il faut la base de langue arabe, et puis après ça, il faut bien entendu avoir une connaissance dans d'autres champs disciplinaires islamiques, comme les sciences du hadith, comme les fondements du droit au solfège, comme le fiqh également, pour comprendre les nuances des juristes et leur manière d'interpréter un texte coranique ou prophétique. Parce qu'il y a une richesse, ce n'est pas quelque chose de figé, il y a une certaine richesse. Il y a des nuances très importantes qui démontrent à quel point la loi musulmane a laissé un espace de réflexion, donc ça appelle à la rationalité, pour comprendre un texte à partir d'un raisonnement. Mais pour ça, il faut être outillé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc voilà, si j'avais un conseil, c'était vraiment ça, c'est essayer de se renseigner au sujet de certaines plateformes qui existent sur le net, qui dispensent des cours, se renseigner quant à la qualité des cours, quant à la réputation de la plateforme en tant que telle. Et à côté de ça, comme je le disais, s'organiser chez soi par rapport à la lecture et ne pas oublier cette part de dévotion at-ta'abbud qui doit être le nôtre par les nawafil, par la prière, je n'en parle même pas,
par aussi, permettez-moi d'insister de nouveau dessus, par le travail du rappel du divin, par le dhikr, le tasbih, subhanallah, l'istighfar, astaghfirullah, le tahlil, la ilaha illallah, le takbir, Allahu akbar, etc., etc. Toutes les formules qui nous ont été enseignées, que l'on retrouve d'ailleurs très facilement dans le Saint-Coran et la tradition prophétique, et même dans certains livres comme la Citadelle des musulmans, qui nous livrent pas mal de ces expressions et formules que l'on peut cultiver, d'accord, travailler sur soi-même, parce que ça aussi, c'est aussi un système immunitaire. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse qu'au système immunitaire physique, qui nous protège contre ce virus et la maladie. Mais il y a un autre système immunitaire, on l'a complètement oublié. C'est le système immunitaire de la foi, qui nous préserve et qui peut aussi aider le système immunitaire physique également. Parce que là, l'esprit et le corps ne sont pas séparés. Voilà ce que je tenais, Inch'Allah, à dire par rapport à ce point. Et je remercie une fois de plus la sœur pour sa question et son excellente remarque. Alors, on va peut-être prendre, je regarde un peu quelle heure il est, on va peut-être prendre, Inch'Allah, peut-être 2 questions ou 3 maximum, avant de marquer le temps de pause. Alors, la première question, est-il permis d'accrocher des cadres au mur avec, par exemple, les noms d'Allah, les noms du prophète, ou certains versets comme Ayat al-Kursi, dans le but de s'en rappeler en les voyant? Il faut dire que ce point, je l'avais déjà abordé lors d'un live précédent. J'avais évoqué que il est quand même déconseillé, si pas fortement déconseillé, d'accrocher des tableaux où il y a des versets divins, des noms divins, noms du prophète. Parce qu'ils sont, en fait, ce n'est pas leur mission première. Les versets coraniques que l'on retrouve de manière décorative, c'est pas leur but. Le but, c'est pas qu'ils se retrouvent là. Le but, c'est que le croyant puisse l'utiliser dans son quotidien, qu'il puisse retourner vers le livre saint, qu'il puisse également le réciter pour lui-même, ou le réciter pour quelqu'un d'autre, ou le faire réciter par quelqu'un d'autre. Mais le Coran n'a pas été descendu pour être un motif de décoration. Que ce soit Ayat al-Kursi, le verset du trône, ou n'importe quel autre verset. Donc, et là, on comprend mieux pourquoi certains savants disent qu'il est fortement déconseillé d'accrocher ce genre de tableau. Et si on veut s'en rappeler, le seul moyen de s'en rappeler, c'est de se connecter avec le livre directement. C'est de se connecter avec lui. Et là, on nourrit effectivement le rappel et on le renouvelle. Deuxième question. Est-il permis de croire aux prévisions météorologiques en sachant que seul Allah décide du temps qu'il fera? C'est une très bonne question, mais avant de répondre à cette question, il est pour moi fondamental de lever une ambiguïté. Cette ambiguïté est la suivante. On a tendance à croire que ces prévisions météorologiques, qu'il s'agirait peut-être de simples pronostics. Donc on regarde vaguement le ciel et on se dit voilà, il va peut-être pleuvoir demain, ou il fera bon dans 2 jours, etc. Ce n'est pas une incursion dans le monde invisible. Ces prévisions météorologiques ne représentent pas une incursion dans le monde invisible. Ces prévisions météorologiques, et on sait que Dieu reste le maître du temps, c'est certain, mais ces prévisions météorologiques sont basées sur des calculs scientifiques. Des calculs de l'atmosphère, du degré de pollution dans l'air, etc. Il y a pas mal de paramètres, de schémas établis par les scientifiques pour pouvoir faire des estimations, la direction du vent, etc., etc. Maintenant, une autre question peut être posée, quelle en est la précision? Est-ce une science précise? La réponse est non. Il y a toujours une marge d'erreur. D'ailleurs, les scientifiques disent, au plus les prévisions sont proches, plus la marge d'erreur est minime. Plus les prévisions sont grandes, donc ça s'étale sur une semaine ou plus, il y a plus de chances que la marge d'erreur s'agrandit. Voilà. Et lorsqu'on se fie aux prévisions météorologiques pour savoir demain, est-ce que pour les ouvriers par exemple, est-ce qu'ils travaillent sur le chantier ou ils travaillent en interne, est-ce qu'on va prendre son parapluie ou on ne va pas le prendre, est-ce qu'on va s'habiller de telle manière ou de telle manière, ça ne contredit pas la connaissance de Dieu par rapport à la création, par rapport à son temps. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Seulement ici, ces prévisions, ce sont des indices. Des indices que
le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a fourni par le biais de la science. Donc la science n'est qu'un déchiffrage, d'accord, la science n'est qu'un déchiffrage de vérité ou de lois universelles, par lesquelles le Seigneur a régi son univers. Et donc l'être humain, dans les limites du savoir que Dieu lui a accordé, il a réussi à déchiffrer certains codes de ces lois. Et il les utilise tout simplement. Mais ça ne veut pas dire malgré tout que c'est une science exacte à 100%. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, Inch'Allah Ta'ala. Et on peut bien sûr se fier aux prévisions météorologiques avec bien entendu la marge d'erreur à laquelle j'ai fait allusion il y a quelques instants. Troisième question. Comment récupérer les prières non effectuées pendant la jeunesse, une tauba ou le rattrapage complet? En fait, l'avis qui prédomine dans cette question, il y a des savants anciens qui ont dit qu'il fallait tout remettre, parce que c'était une dette à notre actif. D'autres savants sont plutôt de l'avis contraire. Pour eux, à partir du moment où il y a un repentir sincère, le repentir sincère efface tout ce passé d'oubli et d'errance. Donc nous aurons tendance à dire qu'ici, Inch'Allah Ta'ala, à partir du moment où il y a un repentir, Afallah amma salaf, Dieu pardonne ce qui passe, ou ce qui est passé. On va peut-être s'arrêter ici, Inch'Allah, pour une petite pause. Et avant de passer à la pause, je me permets de revenir vers vous. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, Inch'Allah Ta'ala. Ça permet de la dynamiser. N'hésitez pas à le faire au moment de la pause. Ça permet de la dynamiser pour d'autres découvertes, Inch'Allah, qui vous seront offertes dans les jours, semaines et mois à venir, Inch'Allah. Barakallahu fikum, et je vous dis dans quelques instants, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Nous revoici, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Je vais directement enchaîner sur la quatrième question. Est-il vrai que l'entretien du lien de famille, c'est la rahim, avec la belle famille, n'est pas obligatoire car il n'y a pas de lien de sang? Ce n'est pas comme le cas de nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, tantes, etc. Et qu'il suffit, donc j'ai résumé un peu la question du frère ou de la sœur, et qu'il suffit de se montrer tout simplement convenant à leur égard. Je dirais à ce frère ou à cette sœur que c'est tout à fait vrai, qu'effectivement la belle famille n'a pas le même statut que la famille du sang, c'est certain.
Maintenant, là où il y a confusion, c'est que nous avons souvent une expression, chez nous en tout cas les Maghrébins, c'est quand un frère ou une sœur se marie, on lui dit « ta belle famille, c'est comme ta famille ». En fait, c'est comme ta famille dans le sens où tu ne dois pas faire de différence. De différence, pas dans la piété filiale, c'est la rahim, mais dans le rapport que tu entretiens avec les uns et les autres. Parce que ce qui fait souvent conflit dans pas mal de familles, c'est que le beau-fils ou la belle-fille n'est pas... Après, bon, il y a peut-être des raisons, hein, je ne vais pas m'étaler davantage dessus, mais il peut y arriver effectivement que le beau-fils ou la belle-fille n'est pas intégré à sa belle-famille. Ou ne se sent pas intégré tout simplement. Soit ils ne l'ont pas intégré ou ils ne sont pas intégrés. Et l'expression, lorsqu'on dit que la belle-famille, c'est comme la famille, c'est dans le sens où maintenant il y a une alliance. Et cette alliance a été, elle a été mise en place par le biais du mariage. Donc là, le frère ou la sœur, lorsqu'il va chez sa belle-famille, il doit se sentir chez lui. Il ne doit pas se sentir étranger, se sentir chez lui. Mais c'est vrai qu'au niveau de Silatul Rahim, il y a une petite différence. Elle est bien entendu plus prononcée, elle a un plus grand impératif lorsqu'il s'agit de nos vrais proches de sang, comme le père, la mère, frère, sœur, oncle, tante, grand-père, grand-mère, que pour ce qui est de la belle famille. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas le même lien, dirais-je. Okay, c'est juste là la différence, pas plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... La sacralité du lien qui nous lie à la belle famille n'est pas le même, ou plutôt n'a pas autant de sacralité, que celui qui nous lie à notre propre famille. Donc lorsque on entend dans les textes coraniques et prophétiques, on entend parler de Silatul Rahim, Rahim ici c'est dans le sens de la famille, d'accord, la famille de sang, du lien du sang, et pas la belle famille. Mais nous, on ne dénigre pas la belle famille, on la considère comme notre famille pratiquement, parce que voilà, c'est l'usage et là, les liens qui nous lient à eux par l'épouse ou l'époux. Il faut juste être capable de nuancer cette question pour pas qu'il y ait de la confusion, Inch'Allah. Sinon, la sœur a tout à fait raison. Ou le frère. Alors, il y a une question qui revient souvent ici. La femme a-t-elle le droit d'être maquillée lorsqu'elle est en dehors de chez elle ? Y a-t-il un type de maquillage, entre parenthèses, permis ? Je pense que cette réponse, n'importe quelle sœur serait capable d'y répondre. Je n'ai même pas besoin de faire d'exposé par rapport à ça. Ici, il s'agit d'une question d'éthique et de spiritualité aussi. Et bien sûr, cette question d'embellissement n'est pas propre à la femme, elle concerne aussi l'homme. Même s'il faut reconnaître que la femme a peut-être des atouts de séduction, des atouts d'attirance, peut-être plus prononcés que l'homme, c'est certain. Mais les deux sont aussi concernés par cet aspect-là. Un homme qui se fait beau gosse et qui veut se faire remarquer, éthiquement, ça posera aussi problème. Parce que certains pensent que c'est bon, la femme, elle a pour devoir, entre guillemets, de faire attention par rapport à ces aspects-là. Mais l'homme, lui, a aucun souci. Non. Le principe premier, c'est que l'homme et la femme, les deux sexes doivent, en tout cas selon la conception de la loi musulmane, des enseignements de l'islam, c'est qu'ils doivent se compléter. Ils doivent se compléter et s'entraider. D'accord ? Dans ce qui concourt et ce qui promeut le bien. Le khayr, ou le bir. C'est ça l'objectif. Et ça vaut pour une femme et ça vaut pour un homme aussi. Aucun des deux ne doit devenir un objet d'attirance. Et c'est pour ça que même le hijab aussi, il a aussi cette signification-là, le hijab. Le hijab, c'est pas seulement un bout de tissu qu'on met qu'une femme porte sur sa tête. Il y a tout ce qui l'accompagne. Il y a la pudeur, il y a le respect, etc., etc. Donc ça participe à tout ça. Et je rappelle que les deux sexes se complètent. Et comme le dit très bien le prophète sallam dans son sermon d'adieu, il dit « Innama an-nisa shaqa'iqur rijal » Les femmes sont les sœurs des hommes. Elles sont les sœurs des hommes parce qu'elles ont le même père qui est Adam alayhi salam. Et elles sont les sœurs des hommes parce qu'ils doivent ensemble, hommes et femmes, participer à promouvoir le bien, la vertu, la piété, etc. Et qu'ils doivent se compléter et maîtriser les instincts. Parce que nous sommes tous habités par des instincts. Il n'y a que l'ignorant ou
ou l'arrogant qui nie l'existence de l'instinct. L'instinct, il existe, il est là, il est en chacun d'entre nous. Mais il faut apprendre à le contrer, à le maîtriser. Et cela passe par justement la tenue d'essence, ça passe par pas mal de choses qui seraient longs d'évoquer. Le khul en tant que tel, bien sûr, le khul, s'il est trop prononcé, ça pose problème. Mais s'il est léger, normalement, Inch'Allah, il n'y aura pas de souci. Voilà pour ce qui est de cette question. Une sœur posait la question ici, elle dit si on ne se marie pas, donc dans cette vie, serons-nous ou serons-nous seuls au paradis? Moi, j'ai envie de dire à la sœur que vous ne serez jamais seul au paradis. Et le fait de ne pas avoir été marié dans cette vie, pour X ou Y raison, ne vous procurera aucune solitude dans l'autre vie. Et d'abord, surtout, il faut espérer accéder au paradis, parce que c'est un peu le sens de la question de la sœur, de dire si on ne se marie pas, serons-nous seuls au paradis? Donc la première chose, Inch'Allah, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous l'accorde le paradis, parce que ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore une chose acquise. C'est déjà la première chose. Mais Inch'Allah, on doit l'espérer, bidnillah. Et de ce fait, ici, le croyant sera, en fait, il sera dans cette autre vie, Inch'Allah, que Rabbi nous l'accorde à nous toutes et tous, il sera tellement absorbé par ce qu'il vit, par ce qu'il voit. Voilà, on s'excuse, il y a eu un tout petit souci technique, mais rien de grave, Inch'Allah. Donc je disais qu'il y a un tel bonheur, un tel extase dans notre vie, que ce sentiment que ce frère ou cette sœur peut avoir dans cette vie d'ici-bas, du fait qu'il ou elle ne s'est pas marié, c'est un sentiment qui n'existe plus dans notre vie. On est dans un autre plaisir, dans une autre forme de jouissance, qui n'a aucun comparatif avec ce qui est ici-bas. D'ailleurs, je voulais raconter, pour un peu détendre l'atmosphère, une petite anecdote. Et c'est une vraie histoire, hein, donc j'appelle ça anecdote, mais c'est une vraie histoire. En fait, c'est un pèlerin d'Asie qui, pendant le Hajj, il est tombé, je pense qu'il a eu
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا Désolé pour cette petite interruption. Je disais concernant la question consistant à savoir une épouse peut-elle faire des ajouts de cheveux ou mettre une perruque pour plaire à son mari. Il y a quand même une grosse majorité de savants anciens et contemporains qui ne permettent ni l'un ni l'autre, qui ne l'autorisent pas. Et ils se basent entre autres sur ce récit rapporté par Al-Bukhari Muslim, où une femme mariait sa fille, et sa fille est tombée malade durant les jours du mariage. Elle est tombée malade et elle a commencé à perdre ses cheveux. Et on a signifié à la mère que le mari voudrait bien voir sa femme, et bien entendu la prendre dans son foyer. Et qu'a fait la mère? Elle a voulu donc rajouter des cheveux à sa fille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Et c'est là que le prophète a condamné cette pratique. Il a dit que cette femme était damnée, si elle faisait ça bien sûr. Pas la mère, hein, la fille. Donc ça montre, lorsque le prophète parle de la'na, ça montre à quel point c'est quelque chose de critique quand même. Quelque chose de grave. Parce que le prophète, lorsqu'il utilise ce genre de terme, c'est pour souligner que l'acte est grave en soi. Donc ça, c'est la vie. Parmi les contemporains, Cheikh Ibn Uthaymin, il a une certaine nuance qui me paraît assez pertinente. Cheikh Ibn Uthaymin, que dit-il? Lui, il fait la part des choses entre deux situations. Il dit, ok, d'accord pour ce qui est des cheveux, une femme qui perd de ses cheveux et qui veut en rajouter d'autres, que ce soit pour sa vie quotidienne ou pour plaire à son mari, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, là-dessus, il va suivre l'avis majoritaire. Il dira non, ce n'est pas autorisé. Pour la perruque, il a un autre avis. Pour la perruque, il dit à partir du moment où la femme a perdu tous ses cheveux, d'accord, donc elle a perdu tous ses cheveux, il lui est autorisé, que ce soit pour plaire à son mari ou même pour sortir et vivre dans sa vie quotidienne, elle pourra porter une perruque. Ça, on trouve ça aussi ce cas pour ce qui est des femmes qu'Allah guérisse, en tout cas celles et ceux qui sont frappés par ce genre de maladie, le cancer, et qui, suite à des chimios, elles perdent tous leurs cheveux. Donc là, Cheikh Ibn Uthaymin, et je pense que c'est un avis pertinent, elles pourront sans problème donc porter une perruque, que ce soit pour plaire à son mari ou non. Mais ça, c'est si elle perd tous ses cheveux. Sinon, dans un autre cas classique, comme le fait de perdre une partie de ses cheveux, là, à ce moment-là, donc, il est plutôt de l'avis majoritaire. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Les implants dentaires sont-ils autorisés? Ça aussi, c'est une idée reçue et très répandue dans la communauté, consistant à penser que aucune substance étrangère ne peut entrer dans notre corps, ne peut y entrer. Et de ce fait, on ne peut pas avoir recours à des implants dentaires. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'au moment de mourir, ils devront les retirer. Et c'est difficile de le retirer quelque part. On devrait le retirer parce qu'il faut restituer à la terre le corps comme il était, et pas avec des éléments étrangers. Ça, ce n'est que de la rumeur. Ça n'a aucun fondement religieux. D'ailleurs, à l'époque du prophète, il y avait un compagnon qui, dans une bataille, a perdu son nez. Il a perdu son nez. Et le messager lui a autorisé à ce qu'il se fasse un nez en métal. D'accord, pour reconstituer plus ou moins son nez tel qu'il était avant son accident. En réponse tout simplement à cette question, il est tout à fait possible et permis, et ce n'est pas un corps étranger, d'avoir recours à des implants dentaires
il ne faudra surtout pas les retirer avant de mourir, ça n'a aucun sens. Et ça fait partie donc du recours à la thérapie, à la médecine pour se soigner. Nos autres questions, tout va bien Mohamed pour le moment, ça va, tout va bien? Peut-on acheter un bien immobilier sous forme de viager? Je remercie en tout cas la sœur qui a posé cette question. Cette question en réalité, la concernant, pendant plusieurs années, lorsque j'étais interrogé par certains frères, certaines sœurs par rapport à ça, personnellement j'avais beaucoup de réserves quant à ce genre de transaction. Pourquoi? Parce que nous avons fait un contrat où il y a deux délais. Un premier délai qui est celui de la fin du contrat, qui s'étale sur 15 ou 20 ans par exemple, et un deuxième délai qui s'interrompt avec la mort du propriétaire du bien. Et avoir deux délais dans un contrat, de mes connaissances en tout cas dans le fiqh, le droit musulman, je trouvais ça problématique. Et donc j'encourageais les frères et sœurs à trouver des alternatives du style par exemple que la personne concernée accepte que ce qu'on lui doit encore après son décès, qu'il soit versé vers une œuvre caritative ou vers des proches si elle a des proches, et que ce soit écrit dans un acte notarial. Après, ces frères et sœurs me faisaient la remarque et me disaient qu'ils ont soumis ce cas de figure à des personnes âgées. Généralement, le viager, ce sont des personnes âgées qui le font, qui le proposent. Et ces personnes âgées, en fait, ne voulaient pas, non pas qu'ils étaient contre cette idée-là, mais le problème, c'est que s'il faut aller chez un notaire, il faudra acter, officialiser l'acte en question, il faut payer, il y a des frais, des gros frais, parce que l'État prend une partie des frais, le notaire également, donc ça fait des frais en plus, et ces personnes âgées ne veulent pas entrer là-dedans. Et en même temps, ils ne veulent pas que leur bien, l'État le récupère, parce que généralement, c'est des personnes qui n'ont pratiquement plus personne, ou qui ont des enfants, mais qui ne nous voient plus, par exemple. Ça, c'était l'opinion que j'avais. Mais, alhamdoulilah, avec le temps, avec la recherche et l'approfondissement, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que, sur base de lecture, qu'en fait, Inch'Allah, ce type de contrat ne pose pas de problème. Pourquoi? Quand bien même il y a deux délais, il faut estimer un seul délai. C'est le délai du contrat, 15-20 ans. À la condition, bien entendu, que le montant soit déjà fixé. Donc voilà, vous allez payer, par exemple, j'invente, vous allez payer 100 000. Chaque mois, vous allez verser, il y a le fameux bouquet, une sorte d'avance, et puis le reste, vous payez par mois, par mensualité, jusqu'à compléter, au bout de 15-20 ans, donc le montant de ce que vaut ce bien immobilier. Ça, ce délai-là, il n'y a aucun souci. Donc islamiquement, on doit faire attention au montant, il doit être clair depuis le début, et en même temps, le délai doit également être fixé. Le délai ne peut pas être aléatoire, tout comme le montant non plus. Le deuxième délai qui est celui de la mort, ça c'est une sorte de clause exceptionnelle choisie par le propriétaire du bien. Et je suis tombé, après lecture et recherche un peu plus approfondie, je suis tombé sur l'avis de certains juristes anciens qui allaient dans cette direction-là et qui disaient qu'à partir du moment où la personne propriétaire du bien, c'est lui qui fait ce choix-là et qui dit voilà, tu me payes sur autant, mais s'il devait m'arriver quelque chose, manière de dire dans notre dialecte à nous marocains, Allah samah, je te pardonne pour le reste, donc c'est pas la peine, on est quitte toi et moi. C'est un peu ça le sens de. Et à partir du moment où cette personne responsable, saine de corps et d'esprit, et qui prend cette décision-là, de libérer l'acheteur de ses obligations financières et qui le signifie clairement dans le contrat, là, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc, on va résumer, Inch'Allah, si le montant est fixé et que le délai est légalement, et que bien entendu la personne, en tout cas c'est la formule du viager telle qu'on la connaissait en Belgique. En France, il y a d'autres formes de viager. Si le schéma se présente comme ceci, Inch'Allah, il n'y a aucun problème, quand bien même il y a ce délai de décès. C'est une clause que le propriétaire émet et qui le fait de son propre chef, de son plein gré, et ça ne posait pas problème. C'est une concession de sa part, il n'y a aucun souci, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Quelle est la place du hobby
tant de loisirs en islam, sachant que nous n'avons été créés que pour adorer Allah uniquement. Nous avons été créés certes pour adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala, mais ceci ne nous empêche pas d'avoir des moments de détente, des moments de relâchement. Ça peut se faire par le sport, par un voyage, par le fait de aller passer une soirée avec des amis par exemple. Les hobbies en tant que tels ne contredisent pas le sens de l'adoration. Parce que de toute façon, il n'y a aucun musulman à qui il serait demandé de se mettre en état d'adoration 24 sur 24. Ça, c'est impossible. Nous ne sommes pas des robots. Il y a une part où nous allons dormir, nous avons une famille, nous avons des proches. Il y a un moment pour se reposer, pour manger, pour boire, etc. Donc il y a ce qu'on appelle, il y a une sphère du mubah, du permis, qui n'a plus rien à voir avec les obligations religieuses. Et les hobbies s'inscrivent dans cette dimension du permis el-mubah. Ok ? À la seule condition, bien entendu, que ces hobbies ne piétinent pas et n'empiètent pas sur nos responsabilités familiales ou religieuses. Quelqu'un qui s'adonne au sport mais qui baffe, comment dirais-je, il bâcle sa prière ou il la retarde sans raison valable, on lui dira non, là c'est un hobby, c'est une activité qui quelque peu a débordé son cadre. Il faut trouver, bien entendu, un juste milieu. Et ça vaut aussi, même pour l'ilm aussi. Hein. La sœur, là, tout à l'heure, qui demandait, par rapport à la quête du savoir, et dont j'en ai fait la question du jour, se demandait comment trouver un juste équilibre. En fait, tout le défi est là. Il faut trouver un juste équilibre. Le talabul ilm, l'étude du savoir islamique, ne peut pas être un prétexte pour négliger ses proches, pour négliger même ses propres devoirs religieux aussi, la prière, etc. Comme le dit le proverbe arabe, il dit ne sois pas de celles et ceux qui bâtissent un palais tout en détruisant une contrée. Non, je suis en train de bâtir mon savoir, mais je détruis tout ce qui est autour. Ça n'a aucun sens. Et ça vaut aussi pour le hobby. Je peux avoir des hobbies, je peux avoir des activités, tant que je reste dans des choses licites, permises, pour mon repos, pour ma détente. Comme je le rappelais il y a quelques instants, à la condition sine qua non, bien entendu, qu'on respecte le cadre éthique et que ça n'empiète pas sur d'autres responsabilités, qu'elles soient familiales, religieuses ou même professionnelles ou autres. Tout est question d'équilibre. Wallahu alam. Doit-on rattraper les prières que nous avons délaissées? Oui, c'est ça. Doit-on rattraper les prières que nous avons délaissées en raison d'une épreuve, mais dont on ne connaît pas le nombre? Alors, si le frère ou la sœur a abandonné la prière pendant une longue période, on lui dira, dans ce cas, ce qui te reste à faire, c'est regretter ce geste et te repentir. Puis là, ça me permet d'enchaîner sur la question de l'épreuve. On remarque effectivement qu'il y a des frères et sœurs à nous, que Dieu les libère de l'affliction, de la douleur et de l'épreuve dans laquelle ils sont. À partir du moment où ils sont affectés par une épreuve, un malheur, ils arrêtent la prière. Et ça, personnellement, c'est une chose que je n'ai jamais compris. Personnellement, hein, ça n'engage que moi. Je n'ai jamais compris. En quoi la prière pourrait-elle être responsable de l'épreuve dans laquelle je vis? À moins d'expliquer cela par un éventuel reproche que je ferai à Dieu. Pourquoi tu me fais subir cette épreuve? Tu me fais subir cette épreuve, j'abandonne la prière. Mais en fait, quand j'abandonne la prière, chers frères, chères sœurs, en fait, je ne fais de tort qu'à moi-même. La prière que je fais, elle plaît à Dieu, certes, mais Allah Azza wa Jalla se passe de ma prière. Et c'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il disait dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim? Il disait لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. Nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Et les compagnons de réagir et de dire Wala anta ya Rasulallah, même toi, ô messager d'Allah, il dira Wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati minhu wa fadl. Même moi, dit le messager, sauf si Dieu me couvre par sa clémence et sa grâce. Les œuvres que l'on fait dans cette vie, c'est un plus. Mais le mot final appartient à Dieu. Le mot final, il appartient à Dieu. Abandonner la prière,
celui ou celle qui l'abandonne ne fait de tort qu'à lui-même, ou qu'à elle-même, mais il ne fait pas de tort à Dieu. Certains peut-être diront, c'est un moment de faiblesse de la foi, mais au contraire, c'est dans la prière qu'il faut trouver sa force. Et nous avons ce hadith rapporté par Ibn Majah, dans lequel on apprend que lorsque le prophète était affligé, lorsqu'il était préoccupé et soucieux et affligé, il accourait vers la prière, parce que c'est dans la prière qu'il renforçait son lien avec Dieu. C'est dans la prière qu'il trouvait force pour affronter tous les défis auxquels il devait faire, que ce soit dans sa vie de tous les jours ou dans sa mission en tant que prophète et bâtisseur de communauté. Donc, en guise de conclusion, je dirais tout simplement que ce frère ou cette sœur, si ce sont quelques jours, il faudra les remettre d'office, mais si ce sont des semaines, des mois et peut-être même des années, là, à ce moment-là, le repentir sincère s'impose, qu'elle tourne la page et qu'elle revienne, ou qu'il revienne rapidement vers son Seigneur pour y trouver la réussite et la grâce, parce que ce n'est que dans la prière, dans cette intimité avec Dieu, que le croyant retrouve sa force. Et ça, beaucoup d'entre nous l'ont certainement expérimenté. Et ce n'est pas, au contraire, lorsqu'on abandonne, c'est qu'on coupe le fil avec Dieu. Et c'est pas là qu'on va être renforcé. Walhamdulillah rabbil alamin, wallahu a'lam. En tout cas, barakallahu fikum pour votre suivi attentif. Je tenais aussi à vous informer que demain, Inch'Allah Ta'ala, demain, nous sommes le samedi 19, je serai à Karama Solidarité à partir de 19h parce qu'ils organisent un live autour de la zakat. Donc une série de questions sur la zakat. Je serai avec un autre imam, Abou Youssouf, nous serons deux à répondre aux différentes questions qui nous sont parvenues et que nous traiterons durant ce live demain à 19h autour de la zakat et des différents questionnements que nombre de frères et sœurs s'interrogent à son sujet. Je vous souhaite une agréable soirée, qu'Allah Azza wa Jal vous protège, veille sur vous, sur vos proches, vos enfants, que le Seigneur subhanahu wa ta'ala accorde sa clémence et son pardon à tous nos défunts. Encore ces jours-ci, j'apprends encore que certains papas, je pense entre autres au papa Al-Hajj Mohamed Afkir qui est responsable de la mosquée Muslimine. Hein? Muhsinin ou Muslimine? Muhsinin. C'est Muslimine, non? Il y a un papa qui est décédé ces jours-ci. En tout cas, je tenais à transmettre mes plus sincères condoléances à ses proches. Et ça vaut aussi pour d'autres familles qui ont perdu leurs proches durant ce Covid. Que Dieu les accueille dans son paradis, qu'il leur accorde sa clémence, qu'il les élève en degré, qu'il fasse que cette épreuve soit un pardon, une expiation pour leurs péchés et un effacement pour leurs fautes. Walhamdulillah rabbil alamin, wa salli wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne rendez-vous au prochain live, Inch'Allah. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم